नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पई मु नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर एणिकी सस्तारे मिलिबो बाली एमएसपी लागू करिबे सरकार बंद हेब बाली माफिया मन मानी साबाड़ हेबे बाली माफिया बाली पाई एमएसपी लागू करिबे सरकार आउ मन इच्छा दर बढ़ाई पारिबेनी लीज धारी सरकार निर्धारित करिथिबा एमएसपी दर रे बिक्री करिबे लीज धारी सारा राज्य रे गोटिए दर रे बिक्री हेब बाली दर कमिबा सह लोकंकु सुलभ मूल्य रे मिलिबो बाली ई लटेरी माध्यम रे दियाजिबो लीज एहा सह एणिकी बाली गच्छित करी रखिबा पाई स्टोरेज लाइसेंस देबे सरकार बिना स्टोरेज लाइसेंस रे बाली और अन्य लघु खनिज पदार्थ केही बेआईनी गच्छित करी रखि पारिबे नहीं। शुक्रवार कैबिनेट बैठक रे ओडिशा लघु खनिज रिहाती नियम 2016 रे संशोधन करुछंती। कैबिनेट निष्पत्ति परे एने बड़ सूचना देले खनि मंत्री विभूति जेना। परवर्ती खबर सृष्टि हेला लघुचाप बढ़िला विपद मारी आसिलानी बात्या भय कांदुछंती चाषी। सूचना मुताबक दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि हेला लघुचाप घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा सूचना देला आईएमडी। परवर्ती समय रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबो एही लघुचाप क्षेत्र परे 24 तारिख बेलको आहुरी घनीभूत होई अवपात रे परिणत हेबो। परवर्ती 48 घंटा रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हेबो। एबे मालस्का समुद्र संधि पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर रे अवस्थित रहिछि लघुचाप जहाकु नेई चिंतारे प्रत्येक लोक आउ सबुठारु अधिक भयरे अछंती चाषी। जदिओ एबे जाए एही लघुचाप क्षेत्र बात्यारे परिणत हेब कि नाही आईएमडी कौनसी सूचना देई नाही, तथापि लघुचाप प्रभाव रे सामान्य वर्षा भी चाषी मानकर अनेक क्षति करि पारे। परवर्ती खबर गर्भवती महिला माने पाइबे 11,000 टंका सरकारंक एही योजना सीधा अकाउंट को जीव टंका। देश रे महिला मानको आर्थिक सहायता प्रदान करिबा एवं गर्भावस्था रे सेमानक स्वास्थ्यर जत्न नेबा पाई मोदी सरकार अनेक योजना करिसंती। एथि मध्यरु गोटिए हेउची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। एही योजना गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करे जहा द्वारा सेमानकर एवं सेमानक पिलार उपयुक्त जत्न निया जाई पारिबो। जदि आपण गर्भवती किंबा प्रथम थर पाई माँ हेबाकू जाउथिबा काहाकू जानती तेबे एही सूचना आपणक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। एही योजना अधीन रे सरकार महिला को अकाउंट को सीधा सड़क मोट 11,000 टंका पठांती। जदि आपण ए पर्यंत एहार लाभ नेई नाहंती तेबे आपण एक बड़ साहाय्यरु वंचित होई पारंती। परवर्ती खबर ओभर टाइम कले मिलिबो 2 गुणा टंका। नुआ लेबर आईन रे केंद्र सरकार आनिले बड़ परिवर्तन। ए पर्यंतर सबुठारु बड़ श्रम संस्कार पदक्षेप रे मोदी सरकार नवेम्बर 21 तारिख रे 29टी पुराना श्रम आईन को उच्छेद करी देशव्यापी 4टी नूतन श्रम संहिता लागू करिसंती। सरकार दाबी करिसंती जे एही परिवर्तन गुड़िक एक आत्मनिर्भरशील भारत आड़कू एक ऐतिहासिक पदक्षेप देशर नियुक्ति एवं शिल्प व्यवस्था को पुनः परिभाषित करुछि। नूतन नियम 400 नियुतरु अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करिबो जहा पूर्वरु केबे संभव होई नथिला। परवर्ती खबर ग्राहकंक पाई खुशी खबर पुणी कमिला सुना दर।
ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,13,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 4ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଫେସବୁକ୍ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପଛରେ ପାଗଳ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ 4 ଡିସେମ୍ବରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମେଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27ରୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, 26ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 28ରେ ଗୃହରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 4, 5 ଓ 6ରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଆଗତ ହେବ। ବିଧାନସଭାର ଏହି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନସିସି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲା ବେଦାନ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହାକି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆମ୍ବଦଳାର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ସମ୍ମାନଜନକ ଏନସିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଯୁଗ୍ମ ପରାମର୍ଶଦାତା ମେସିନାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଟିଓଆର୍ରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଟିଓଆର୍କୁ
ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କମିଶନର ଘୋଷଣା ପରେ ସରକାର NCJCM ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପରିଷଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନିତ ପେନ୍ସନର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଅବଧିକୁ 15 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। NCJCM ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।